اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع 28 مئی یوم تکبیر ہے۔ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی، اس میں کن کن لوگوں نے کس طرح قربانیاں دیں اس پہ تفصیل سے بات ہوگی، اور رات کو تقریباً 12 بجے سے کے قریب رانا ثناء اللہ کو ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی، اس پہ بات ہوگی کہ ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی کہ اتنی رات گئے ان کو سوئے ہوئے اٹھا کے پریس کانفرنس کروائی گئی۔ اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوگی۔ تو ان سب باتوں سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں اور پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے 1975 میں نوائے وقت اخبار میں سے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا عارف نظامی صاحب کے ساتھ، اور اس وقت میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا جس کو لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے اور ہفتہ پورا انتظار کرتے تھے۔ اس وقت باذوق لوگ تھے، اب تو وہ باتیں ہی نہیں رہی ہیں۔ تو نام اس لیے نہیں بنا سکا تھا، گمنام زندگی گزار رہا تھا کہ میں لفافہ نہیں لیتا تھا، میں بکتا نہیں تھا، میں چاپلوسی نہیں کرتا تھا۔ تو جو بندہ عزت نفس برقرار رکھے نا تو اس کو دنیا بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن وہ ذات پاک جو ہے نا، اس نے پھر پکڑ کے مجھے ایسے ایک دم اٹھا دیا۔ اس وقت شکر الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا اپنا ذاتی چینل ہے جس سے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں، اور یہ میرا ذاتی نہیں ہے، یہ آپ سب کا ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ کل پرسوں اور اس سے اگلے دن 3 دنوں میں اچھے خاصے لوگوں نے سبسکرائب کیا چینل کو۔ مزید سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبسکرائب کریں تاکہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ انڈیا میں میرے چینل کی نشریات پہ پابندی لگا دی گئی ہے، کیونکہ میں حق سچ دکھاتا تھا، میں اس کو اس کا کالا چہرہ گناونا چہرہ دکھاتا تھا۔ تو ابھی تک امریکہ نے نہیں لگائی ہے، وہاں دیکھا جا رہا ہے، مجھے وہاں سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کب لگاتے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ ان کے اصل چہرے بے نقاب کرتا ہوں۔ تو پاکستان کے 26 کروڑ عوام سے میری اپیل ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں، لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا، اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ دیکھیں انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو ہم رمضان کے بابرکت مہینے میں کرتے رہے نا۔ دیکھیں ہمارا ملک کرائسس سے نکل آیا، آئی ایم ایف کے چنگل سے ہمیں آزادی مل گئی ہے، اور آئی ایم ایف یہ بھی انہی غداروں کا چینل تھا، انہی عالمی طاقتوں کا بینک تھا جو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے کہ کب اعلان، صرف اعلان ہونا باقی تھا، باقی ہو چکا ہوا تھا، سب کچھ کمپلیٹ کر کے خان صاحب گئے تھے، بس اعلان کرنے والے ہی تھے کہ اللہ سلامت رکھے۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں باجوہ صاحب کو کہ انہوں نے بر وقت اقدام اٹھایا اور فوری طور پہ پاکستان کے محب وطن سیاسی لیڈروں کو بتایا کہ بھائی یہ صورتحال ہے، اس طرح عالمی طاقتیں مل کے ملک کو دیوالیہ قرار دے کے چھوٹے چھوٹے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے انڈیا کے ماتحت کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس وقت حالانکہ آئی ایس آئی پہ قابض تھا یہ فیض حمید، لیکن وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں نا، انہوں نے جا کے تو اس وقت کے آرمی چیف کو، باجوہ صاحب کو پوری تفصیل بتائی، تو انہوں نے راتوں رات، باجوہ ملک کا وفادار ہے، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس کو، بھلا یہ بدنام کرتے رہے لیکن وہ ذات پاک دیکھ رہی ہے، اس کو پتہ ہے سب کہ اس نے ملک بچایا ہے، وہ ملک کا وفادار ہے، غدار نہیں ہے۔
उसने रातों रात इसकी हुकूमत ख़त्म की तो मुल्क बच गया। तो इसलिए कोशिश किया करें, हक सच देखा करें। हक सच का ये मेरा चैनल है, आप सबका चैनल है, और मैं आपसे वादा करता हूँ एक सीनियर सहाफ़ी होने के नाते, पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी होने के नाते, कि मैं हमेशा आप लोगों को सच दिखाया करूँगा। कोई मिर्च मसाला अपनी तरफ से नहीं डालूँगा, जो होगा वही बताया करूँगा, और जितना सच होगा उतना ही सच दिखाया करूँगा। ना अपनी तरफ से उसमें मिर्च मसाला लगाऊंगा, ना बढ़ा चढ़ा के पेश करूँगा। दोनों बातें नहीं होंगी इंशाअल्लाह। तो अब आप आ जाए जनाब। सबसे पहली बात के दोबारा से एक मरतबा कहता हूँ कि मेरी वीडियोस को स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें, और इसके अलावा ग्रुपों में शेयर कर दिया करें, और मज़ीद आगे दोस्तों को शेयर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख के, क्या पता कितने हज़ारों लोग ये यूथिये जो थे ना, उनको अकल आ गई कि भाई मुल्क है तो हम सब भी हैं। खान साहब ने तो देखे उनको उसमें आर्मी एक्ट के तहत और सीक्रेट एक्ट के तहत उन पे मुकदमात बनवा के उनसे कितनी बड़ी फौज के खिलाफ उनको खड़ा करके, और अब जो है ना साफ इनकार कर दिया कि भाई वो तो मेरे बंदे ही नहीं है। हालांकि वो सारे के सारे टाइगर फोर्स के बंदे हैं, जिनको 1-1 लाख रुपया सैलरी मिलती थी। लेकिन वो देखे ना, वो जात पाक जब इंसाफ करती है तो इसको कहते हैं इंसाफ। वो खुद बादशाहों का बादशाह है, उससे बड़ा कोई बादशाह आज तक ना पैदा हुआ है ना कोई होगा। कल तक देखे खान साहब को उसने बादशाह दी हुई थी, बादशाह बनाया हुआ था। खान साहब का गुरूर देखने के लायक था। गुरूर अल्लाह को तकब्बर और गुरूर नहीं पसंद है। इन्होंने गुरूर किया, तकब्बर किया। इन्होंने कितने लोगों को टीके लगा के मौत की नींद सुलाया, तो उसका नतीजा क्या निकला। तो बस अकबर, मैं सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ कि अल्लाह, अगर ये मेरी बात भी तुझे बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर देना। कि खान साहब कल तक जो बादशाह था, उसके एक इशारे पे हज़ारों लोग उसके लिए खड़े हो जाते थे। तो आज ये आलम है कि उसने अपने सीपर को घर में जो सफाई सफाई करता है ना, उसको भेजा कोर्ट में 3 लाख रुपया दे के 3 मुकदमात में जमानत के लिए। अच्छा, वो तो गरीब अनपढ़ था। वो गया तो उसने कहा जनाब ये 3 केस हैं, जो एक ये दहशत गर्दी के एक्ट में है, ये जो जना का घर जलाया गया, कायदे आज़म का घर जलाया गया, और एक कोर कमांडर का क्या नाम है, जो सरकारी तनसीबात जलाई गई उनका है, और तीसरा भी जो है ना इसी तरह का ही है। तीनों केस हैं जो, इनमें मैं 1-1 लाख रुपए के मचल के लेके आया हूँ, ज़मानत कबूल की जाए, और ये पैसे मैं लेके आया हूँ। जज साहब ने पूछा कि अगर खान साहब पेश नहीं होते तो हम आपको पकड़ेंगे, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो वो तो गरीब आदमी था, डर गया। उसने बिल्कुल खामोश हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। 3 मरतबा जज ने पूछा, तीनों मरतबा वो खामोश रहा। तो उन्होंने ज़मानत रिजेक्ट कर दी, क्योंकि ये पूछते हैं, हर जगह पे पूछते हैं। अब उस गरीब को तो नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे देखें, ये बहुत बड़ी निशानी है सोचने वालों के लिए, समझने वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए, कि कल तक जो बंदा जिसके एक इशारे पे लाखों लोग बाहर निकल आते थे, लाखों लोग पे अदालतों में पेश हो जाते थे, लाखों लोग जमानतें लेके पहुंच जाते थे, अपने घर की रजिस्ट्रियां, अपने घर की ज़मीनों की रजिस्ट्रियां लेके पहुंच जाते थे। आज वो बंदा कितना बेबस है, कितना मजबूर है कि उसको अपने सीपर को जमानत के लिए भेजना पड़ा। उसने भी जमानत नहीं दी। इससे आप अंदाजा कर लें कि जब वो जात पाक चाहती है ना किसी को बेइज्जत करना, तो वो इस तरह करती है। उसने तो कुरान पे वाज़े तौर पे फरमा दिया हुआ, व तईज़ो मंतशा व तज़िल्लो मंतशा, मैं चाहूँ जिसको इज्जत देना तो उसको पूरी दुनिया मिल के भी बेइज्जत नहीं कर सकती है, और जिसको मैं बेइज्जत करना चाहूँ तो उसको पूरी दुनिया मिल के भी इज्जत नहीं दे सकती है।
और ये अपनी आंखों से यूथियों ने देख भी लिया। अब इस पे ईमान भी ले आएं और अल्लाह पे भी ईमान ले आएं, तौबा इस्तगफार करें और छोड़ दें इस बंदे का साथ। ये देखें अभी भी, ये देखें कितने तुम लोगों को फंसा के आप साइड पे हो गया, अब इसको अपने बच्चों की याद सता रही है। ये बच्चे नहीं हैं जो जेलों में बंद है, जिनका मुस्तकबल तारीख कर दिया खान साहब ने, वो किसी के बच्चे नहीं है कि अपने बच्चे उसको याद आ रहे हैं कि किसी तरह मुझे अपने बच्चों के पास भेज दें। तो वो तो कितनी बेवा बेवा औरतें हैं जिनका अकलौते अकलौते बच्चे थे, या कितने घरों का चिराग थे, कितने घरों का वाहिद कफील थे वो। अब तो वो तो पूरी जिंदगी के लिए जेल चले गए हैं। ये जो आर्मी की तनसीबात पे एक छोटा सा पत्थर भी उठा के ऐसे फेंक दिया जाए ना, तो उसकी सजा भी कम से कम 10 साल है। तो जो इन्होंने जुर्म किए हुए, जिसने वो वर्दी जलाई हुई है उसको तो सीधा सीधा सजाए मौत, और जिसने वो जहाज जलाया वो भी सीधा सीधे सजाए मौत होंगे, और बाकियों को कम अज कम नहीं तो 14 साल तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। कुछ जेल के अंदर ही मरेंगे। उस जाहिल को देखो, वो कराची के उस घटिया बंदे को, वो खुद उसकी टांगे कब्र में, बूढ़ा घुसुट जिसने वो उसकी रेंजर्स की चौकी जलाई है और वीडियो बना के कह रहा है मैं मेरी शक्ल देखो गौर से, और अब कुत्ते की मौत वो पड़ा हुआ ना जूते खा रहा है जेल में। बेटे को भी साथ मरवाया, बेटा भी पूरी खुद तो मर खप जाएगा ना उधर ही मरदूद, और बेटे की जिंदगी भी साथ तबाह कर दी। तो बचें इससे, अपने बच्चों को बचाएं, खुद भी बचें। ये किसी का नहीं है, जो मुल्क का नहीं है वो किसका है? ये नवाज शरीफ का नहीं बना है, जिस नवाज शरीफ ने इसको यहाँ तक पहुँचाया है। आप लोगों को पता है ये तो भीख मांगता था, ये तो चंदा खैरात मांगता था। इसका बाप करप्शन करके इसको बाहर से बाहर भेजा हुआ था। करप्शन के केस में जुल्फकार अली भट्टो ने 3 इंक्वायरियाँ की थी, तीनों में मुजरम साबित हुआ था। इकरामुल्लाह न्याजीज का बाप, तो उसको नौकरी से निकाला गया था। तो इसके पास तो कहाँ से पैसे आए थे? ये तो एक करप्ट बाप का बेटा था, सरकारी मुलाजम का बेटा था, खरबों की जायदाद का मालिक का, जिसकी बहनें ये बने हुए हैं, सब चोरी के पैसे हैं, सब पाकिस्तान को लूटा हुआ है इन्होंने। सिर्फ एक केस बाकियों को छोड़ दें, एक केस सिर्फ जो इंग्लैंड से पैसा आया था ना, वो अवाम का पैसा था, वो आप सबका पैसा था, वो हम सबका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा था। 190 मिलियन पौंड, रुपए नहीं पौंड, 190 मिलियन पौंड। ये सबसे बड़ी, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी चोरी नहीं डकैती है। ये डकैत है, डकैत इमरान न्याजी, चोर नहीं है। ये दूसरों को चोर चोर कहता था, खुद डाकू साबित हुआ है। इसको कहते हैं अल्लाह की पकड़। ये अब अल्लाह की पकड़ में आ चुका हुआ है। खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं। अभी भी ये बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो आलमी ताकतें हैं ना, उन्होंने 1 अरब रुपया, 1 अरब डॉलर मजीद रिलीज किया है कि अब वो चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम बनाएं कि कुछ लड़कियों को हायर किया जाएगा और उनको फिर ये प्लान किया जाएगा कि भाई एजेंसी के लोग आए हैं, बाकायदा बाहर उसी तरह की एजेंसियों की तरह डाले दिखाए जाएंगे, डाले आए हैं, उसमें से सिविल कपड़ों में उतरेंगे लोग, जाके उनके साथ जना करेंगे। वो तो औरतें हैं ही 2 नंबर हैं, वो तो करवा लेंगी, उनका तो काम ही पैसा है। वो कोठे पे बैठी हो तब भी यही काम करती हैं, जो घर के अंदर करेंगी तब भी वही काम, उनका तो पेशा है ये। वो वीडियो बना के ना तो आलमी ताकतों को दी जाएगी, उन्होंने फिर पूरी दुनिया में वो उछालना है उसको, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए पाकिस्तान पे पाबंदियां लगवानी है, लेकिन इंशाल्लाह नहीं लग सकेंगी। अब 2 मुल्क हमारे ऐसे दोस्त मुल्क है ना, एक रूस और एक चाइना, दोनों के पास वीटो पावर है। अब जो भी ये करेंगे इनके मुंह पे आके अल्लाह की तरफ से पड़ेगी कि वो दोनों, चाइना और रूस, वीटो पावर इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। ये अवाम होशियार रहे इनसे कि इस तरह का ये प्लान है इनका, और घरों में से लड़कियों को उनको भी वो किया जाएगा, और कुछ बंदों को ये कत्ल करके एजेंसियों पे डालेंगे। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। इनको आप ये इमरान न्याजी को आप सादा बंदा ना समझें, ये इतना खतरनाक बंदा है ना कि इसने डॉक्टर आमर लियाकत जैसे बंदे को भी नहीं बख्शा था, उसको भी मरवा दिया था इसने। जिसने भी इसकी मुखालफत की ना, वो अरशद शरीफ को इसने मरवाया हुआ है, नाम एजेंसियों का लगा दिया था। इंक्वायरी होने देता ना, क्यों नहीं इंक्वायरी होने दे रहा है?
ये बेगैरत जज बिकाऊ जज बैठे हुए हैं ना, ये बिकाऊ जज जब तक बैठे रहेंगे ऐसा ही होगा, कोई इंसाफ किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो ऊपर बैठा हुआ ना, उसका इंसाफ सबसे बेहतरीन होता है। ये देखे कैसा इंसाफ आया है, कल तक खुद बादशाह था और आज उसका सिपर भी उसकी जमानत देने से मुकर गया है। इसको कहते हैं अल्लाह की पकड़। तो अब आ जाए जनाब दूसरे मौजू पे कि आज सबको मुबारक हो यौम तकबीर। ये 1998 में ये नवाज शरीफ ने इंडिया के 5 धमाकों के जवाब में 6 धमाके करके जवाब दिया था, और सफीर अमेरिका का बाहर बैठा हुआ था। खान साहब और यूथियों, इसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, कि सफीर बाहर बैठा हुआ उसको नहीं मिला, उसको कहा बिठाई रखो बाहर जब तक धमाके ना हो जाएं। धमाके हो गए तो फिर उसको बुला के मिला था वो। इसको कहते हैं दलेर लीडर। और बाद में अमेरिका के कहने पे उनके एजेंटों ने क्या किया, ये साकब निसार तो अमेरिकी एजेंट था, ये FIA से बाकायदा सैलरी मिलती है इसको। ये बाद में देखें एक ना एक दिन ये बात मेरी साबित ना हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ये बिल्कुल FIA का बंदा है, और ना सॉरी CIA का बंदा है, और इसने जानबूझ के इस तरह किया था। ये भुट्टो को मरवाने वाले भी यही आलमी ताकतें थी। इसमें कौन कौन था भुट्टो को मरवाने में? भुट्टो इस्लामी वर्ल्ड बैंक बना रहा था ना, और एटमी पावर उसने स्टार्ट तो भुट्टो ने किया था। भुट्टो को मैं सलूट पेश करता हूँ। और उससे बढ़ के, सबसे बढ़ के जिस बंदे ने काम किया, अपनी पूरी अच्छी लाइफ गुजारते हुए बेल्जियम से पाकिस्तान पहुंचा, किस तरीके से छुप छुपा के पेटी के अंदर पैक होके पाकिस्तान पहुंचा, और यहाँ आके उसने दिन रात एक करके एक गरीब मुल्क को एटमी पावर बनाया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसको दोनों हाथों से सलूट। तो बाद में हमने उसके साथ क्या किया? ये वैसे ही तो मैं नहीं कहता हूँ कि ये जाहिल कौम है, कोई बंदा बाहर नहीं निकला उसकी हिमायत के लिए। आखिरी टाइम तक इन जाहिल बिकाए हुए जजों के पास उसकी पिटीशन पड़ी हुई थी कि वो अपनी बीवी के साथ हज करना चाहता था, उम्रा करना चाहता था, नहीं जाने दिया गया उसको। अभी तक उसकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। क्या था कि वो पाकिस्तान का शहरी नहीं था? कौन सा उसने भाग जाना था? तो यहाँ पे जो मतलब सही होता है ना, उसको मतलब ये आलमी ताकतें मिलके ना तो गद्दार डिक्लेयर कर देती हैं। वो देखे ना, उसके वो वीडियो पकड़ी गई थी ना पिनकी पीरनी की, कि बेटा जो भी हमारे खिलाफ बात करे उसको गद्दारी से मुंसलिक कर दो मीडिया पे। अच्छा, मीडिया के मैं एजेंसियों को कहूँगा, पाकिस्तान की एजेंसियों को और शहबाज शरीफ को, कि वो मरियम औरंगजेब को हटा दें, उस बेचारी के बस का काम नहीं है। इधर कोई तगड़ा बंदा लगाएं, इधर जो प्रॉपर इनका मुकाबला कर सके, वो नहीं कर पा रही है। वो शरीफ सी घरेलू सी औरत है, उसके बस की बात नहीं है। इनको प्रॉपर जवाब देने के लिए अच्छा वज़ीर अतलात होना चाहिए, कड़दम किस्म का। तो बेहतर है कि इसमें अगर राना सनाउल्लाह को इधर लगा दिया जाए तो उसकी जगह पे किसी और को लगा दिया जाए, या अगर उसको उधर ही रहने देना है तो फिर और बड़े मौजूद हैं जो कि अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं टीवी पे। तो बाकी जो है ना, अब आप देखें किस तरीके से ये धमाके किए गए, किस तरीके से इन 3 लीडरों में से 2 तो चलो दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे, अल्लाह उनकी मंजिलें आसान करे, और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में सबसे आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो एक तो मौजूद है, उसकी कम से कम कदर कर लो, उसको वापस बाइज्जत तरीके से इन बिके हुए जजों को मार के जूते तो बाहर निकालो, और उससे दोबारा माफ़ी मांग के उसको बाइज्जत बरी करके। तो भुट्टो को, अगर भुट्टो को अब ये जज तस्लीम कर रहे हैं कि बिकाऊ जज, कि भाई उस वक्त उसके साथ जाती, उस वक्त भी तो ये बिके थे आलमी ताकतों के से डॉलर लेके, उस वक्त भी बिके थे उसको फांसी लगाने में। वरना ज़िया की क्या पावर थी कि वो उसको फांसी लगा देता? वो पूरी आलम इस्लाम का लीडर था। और खाली मतलब यहाँ पे तो ज़िया का पे लगा दिया था, ज़िया ने नहीं लगाई थी, ये नहीं आलमी ताकतों ने लगाई थी। और खाली भुट्टो को नहीं फांसी लगाई थी, भुट्टो को मरवाया, उसके बाद शाह फैसल को मरवाया, यासर अरफात को मरवाया, कज़ाफ़ी को मरवाया, उर्दन के शाह हुसैन को मरवाया,
مصر کے انوار السادات کو مروایا، اسی طرح جتنے بھی مطلب یہ اسلامی کانفرنس میں لاہور آئے تھے نا، اور جس جس بندے نے بھی اسلامی ورلڈ بینک بنانے میں حامی بھری تھی نا، سب کو مروا دیا تھا۔ یہ اتنی پاورفل ہوتی ہیں یہ عالمی طاقتیں، لیکن وہ جو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے نا، وہ اب ان پہ بھی چھا گیا ہوا ہے، ان کا بھی اب ٹائم آ گیا ہوا ہے۔ اس میں کون کون سے ملک شامل ہیں اس وقت پاکستان کو تباہ کرنے میں؟ اس میں عوام ہوشیار رہیں، اس میں امریکہ ہے، اسرائیل ہے اور انڈیا ہے۔ 1 ارب ڈالر انہوں نے جاری کیے ہیں مزید، کہ اس طریقے سے ان پہ الزام لگائیں، آرمی کو بدنام کریں، عاصم منیر کو بدنام کریں، سید عاصم منیر کو بدنام کریں، ISI کو بدنام کریں، اور ہماری ایجنسیوں کو بدنام کریں، اور پورے دنیا میں ان کے خلاف مہم چلائی جائے گی، اور عوام ہوشیار رہیں۔ عوام کو پھر کوشش کی جائے گی فوج کے مد مقابل لانے کی۔ بالکل عبرت پکڑیں کہ یہ دیکھیں، یہ جو بکاؤ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بعد میں پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں، وہ ذل شاہ کس طرح بیچارے اس کے ماں باپ آج رو رہے ہیں، وہ بھی تو اس کا دیوانہ تھا، اس کو کس طرح مار کے تو اس کی لاش پہ ایجنسیوں کے، وہ تو بعد میں CCTV کیمرے نے پول کھول دیا تھا کہ وہ جو جس گاڑی میں جس ڈالے میں اچھا ڈالا استعمال کالے رنگ کا ہی وہ کیا تھا انہوں نے، کہ بھئی الزام لگا دیں کہ بھئی یہ ایجنسیوں کے لوگ تھے، لیکن CCTV کیمرے میں اس کا نمبر آ گیا تھا خوش قسمتی کے ساتھ، اس ڈالے کا وہ ٹریس ہو گیا تھا، اور پکڑے بھی گئے تھے کہ وہ PTI کا لاہور کا وہ MNA تھا جس کا ڈالا تھا، نہ MPA تھا جس کا ڈالا تھا۔ تو وہ ابھی بھی وہ اندر ہے، جیل میں ہی ہے۔ اب ججوں نے نوٹ لے کے اگر ان کو ضمانت دے دی ہو تو میں کچھ نہیں کہتا ہوں، ویسے وہ جیل میں تھے۔ تو یہ تو حال ہے ہمارے ملک کا کہ ایک بندہ دیکھیں ریمانڈ پہ ہے، پوری دنیا کا کوئی ایک قانون، ایک کیس بندیال بتا دے مجھے کہ کس قانون کے تحت ایک بندہ جو ریمانڈ پہ ہے، 8 دن کا اس کا ریمانڈ ہوا ہے، اور 24 گھنٹے بھی ابھی پورے نہیں گزرے تو اس کو اس نے فوری طور پہ رہا کر دیا، کس قانون کے تحت کیا تھا؟ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اس میں ویسے سراسر غلطی اس کی بھی ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ کی بھی، اور ان تمام وکیلوں کی بھی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ایکشن لینا، گورنمنٹ لے گی تو پھر وکیل کہیں گے، کل یہ بھی الزام لگائیں گے کہ بھائی نہیں یہ ہمارے جج کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اس وجہ سے گورنمنٹ ایکشن نہیں لے رہی ہے۔ یہ ان ججوں کو چاہیے نا، باقی جو ایماندار جج وہاں پہ اکثریت میں ہیں، ان کو چاہیے نا کہ بھائی ہر جگہ پہ 3 جج، ہر جگہ پہ 3 جج، کیا باقی پورے سپریم کورٹ میں یہ 3 جج ہی ہیں؟ باقی بھی 24 لاکھ روپیہ سیلریاں لے رہے ہیں، باقیوں کو بھی ہمارے خون پسینے کی کمائی سے پیسہ دیا جاتا ہے، ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی کیس سنیں، بینچ میں بیٹھے ہیں، ان کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے، اور وہ بھی ایسے، اب میں کیا کہوں، ان کو دل نہیں کرتا کوئی ان کے خلاف بات کرنے کو، کیونکہ وہ ایماندار جج ہے۔ ایماندار ججوں کو میں سلوٹ کرتا رہتا ہوں، ان کے خلاف کوئی میں غلط بات نہیں کرتا رہتا ہوں، لیکن ان کا بھی کام بنتا ہے نا کہ یہ ان کرپٹ ججوں کو مار کے جوتے باہر نکالیں، اور خود جو ہے نا بیٹھیں تاکہ ملک آگے چلے۔ یہ نہیں چلنے دے رہے ہیں ملک کو، پھر بھی ملک ترقی کر رہا ہے صرف اس وجہ سے، اس مالک کی وجہ سے، ورنہ انہوں نے پوری کوشش اب بھی کر رہے ہیں، یہ عالمی طاقتوں سے پیسہ لے کے نا، یہ بکے ہوئے کرپٹ جج، بکاؤ جج، چاہے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، چاہے سیشن کورٹس میں بیٹھے ہیں، یہ بکے ہوئے جج اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو ان کے بچوں سمیت تباہ و برباد کرے، جتنے بھی بکاؤ جج ہیں، رشوت خور جج ہیں جتنے بھی، آمین ثم آمین۔ تو انہوں نے ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی اسی لین پہ، اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ ذات پاک ہے نا، وہ انصاف کرنے والی ہے، اور اس کا انصاف دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ کل تک بادشاہ تھا، آج اس کا سیپر بھی اس کی ضمانت نہیں دی ہے، وہ اس نے بھی انکار کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اصل بادشاہ وہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے، اس سے ڈرو اور توبہ کرو، اور دوبارہ سے ملک کے وفادار بن جاؤ۔ اور میں اچھا ان بچوں کا بھی قصور نہیں ہے، یہ ان کی گشتی ماؤں کا قصور ہے، جو وہاں جا کے اپنے پیاس بجھانے کے لیے نا
वहाँ जाके। अच्छा बूढ़ी इसमें ज़्यादा है, जवान इतनी नहीं, जो बूढ़ी जो है ना उनको ज़्यादा चस्का लगा हुआ है, वो आदी जो है वो ज़्यादा है, वहाँ जाके वो करती थी और बच्चों को भी उसी लाइन पे लगाया हुआ था। आज वो बच्चे पूरी ज़िंदगी के लिए जेल चले गए और अब वो बड़े सुकून से घरों के अंदर बैठ गई हैं। अब निकले ना, मैं उनको कहता हूँ अब पहुँचो ना ज़ुबान पार्क, कि खान हमारी रेड लाइन है, तुम्हारे बाप की रेड लाइन है, पहुँचो ना अब उसके लिए। अफसोस, सद अफसोस कि इन्होंने अपनी औलाद को फंसाया, मुल्क का मुस्तकबल जो थे ना ये नौजवान, इनको तबाह बर्बाद किया इस खान ने। इनको गलत गाइड कर करके, गलत गाइड कर करके इनको किस तरीके से, ये आज से नहीं, आज से 25-40 साल पहले मंसूबा बना था, जब हकीम सईद ने अपनी किताब में 40 साल पहले बता दिया था सब, ये तमाम वाक़यात उसमें मौजूद है। आज जाके किसी भी बुक शॉप से ख़रीद लें, जापान की कहानी मुंसफ हकीम सईद, हमदर्द दवाखाने वाला, तो उसका सफ़ा नंबर 13, 14, 15, 3 सफ़े पूरे के पूरे इमरान नियाजी के ऊपर है। पूरा सेम यही कुछ जो हो रहा है ना, ये उसमें 40 साल पहले लिख दिया था। वो अल्लाह का वली था, वो अल्लाह के नज़दीक था, अल्लाह ने उसको सब कुछ पहले से ही बता दिया था, तो उसको शहीद कर दिया गया था। उसके बाद इन्हीं आलमी ताकतों नहीं, तो इल्ज़ाम किस पे लगा दिया था? MQM पे, MQM वालों ने नहीं किया था, ये पीछे से करवाया गया था उसको शहीद। तो अब देखें कि किस तरीके से ये अब पूरी आलमी ताकतें जितनी भी हैं ना, उसमें अमेरिका है, इसराइल है, इंडिया है, यूरोप पूरा है, ये जनाब हमारे सैयद आसम मनीर साहब और हमारी ISI के ख़िलाफ़ ऐसे एक हो गए हैं सब। अब पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम को भी चाहिए कि वो भी एक हो जाएं और इनकी आवाज़ बने। ये अगर हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, ये फौज किसकी है? ये हम सब की है, आपकी है, मेरी है, इसमें हमारे ही भतीजे भांजे बच्चे शामिल हैं। ये कोई बाहर से नहीं आए हुए हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारी ही औलाद है। तो कोशिश करें कि अपनी फ़ौज की आवाज़ बने, अपने एजेंसियों के वफादार बने, अपने मुल्क के वफादार बने, अपने चीफ को अपना रहबर समझते हुए, इसी में मुल्क हमारा तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। सिर्फ आप लोगों ने इन आलमी एजेंटों के चक्रों से निकलना है, इनके बहकावे में नहीं आना। एक तूफ़ान बदतमीज़ी की देखा है मैंने उस पर यूट्यूब पे वो किया हुआ है। लेकिन देखें, मैं एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ और मैं अकेला वाहिद इनका मुकाबला कर रहा हूँ। यूट्यूब पे भी कर रहा हूँ, टिकटॉक पे भी कर रहा हूँ, फेसबुक पे भी कर रहा हूँ, फेसबुक लाइव पे भी कर रहा हूँ और इंस्टा पे भी कर रहा हूँ और ट्विटर पे भी कर रहा हूँ। हर जगह पे मैं इनका मुकाबला कर रहा हूँ। तो आप जवान हैं, आप भी मेरी तरह अपने मुल्क का बने ना, आप मुल्क की आवाज़ बने, अपने एजेंसियों की आवाज़ बने, अपनी आर्मी की आवाज़ बने और इनके ख़िलाफ़ इस तरह मीडिया पे आके ना, तो इनके ख़िलाफ़ आप भी अपने मुल्क की आवाज़ बने, जैसे मैं बनता हूँ, जैसे मैं खुल के बोलता हूँ ना। लेकिन आप लोगों को मैं कहता हूँ कि मेरे तो बच्चे सारे शादीशुदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 75 साल का हो गया हूँ, बोनस पे चल रहा हूँ। मैं इनके बाप से भी नहीं डरता हूँ, मैं नहीं डरता रहता। क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार देंगे ना, मैं तो वैसे भी बोनस पे चल रहा हूँ, कोई बात नहीं। शहादत की मौत मिल जाए तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। लेकिन मेरे जैसे हज़ारों इस वतन पे कुर्बान, इस मुल्क पे कुर्बान, ये मुल्क है तो हम सब भी हैं। मेरी आने वाली नस्लों का मुस्तकबल इस मुल्क के साथ वाबस्ता है, CPEC के साथ वाबस्ता है। तो हमारा मुल्क इंशाअल्लाह कर्ज़ों से भी निकल आएगा। चाइना ने, रूस ने और सऊदीया ने प्लान बना लिया है कि किस तरह निकालना है क्राइसिस से, हमें किस तरह कर्ज़ों से निकालना है। अच्छा देखें, अब ब्लैकमेली देखें, ब्लैकमेलिंग देखें IMF की। वो कहते हैं जी कि आप अगर हमारी शराइत नहीं मानेंगे तो आप हमारा यकमुश्त कर्जा वापस करें। नोट पेश करता हूँ शहबाज शरीफ को, उन्होंने कहा कोई पैसे नहीं है, जो तय हुआ किस्त, जैसे तुम लोगों ने हमें इकट्ठे नहीं दिए थे, किस्तवार दिए हुए हैं, तो उसी तरह हम भी किस्तवार देंगे। और किस तरह इमरान नियाजी ने एक और ईंट तक नहीं लगाई 4 सालों में वफाक में, और 10 साल सूबे में KPK में एक ईंट तक नहीं लगाई, और कर्जे 75 सालों के कर्जे 4 सालों में डबल कर दिए।
یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ، لیکن پھر بھی وہ ذات پاک ہے نا، پھر بھی انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا، ان کا اللہ بیڑا گرک کرے گا۔ کچھ ہو گیا ہے، اس سے اور زیادہ کیا ہونا کہ اس کے سیپر نے بھی اس کی اوقات دکھا دی کہ یہ خام تیری اوقات ہے، کہ ایک سیپر بھی تیری ضمانت دینے کو تیار نہیں ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی پکڑ۔ جب انسان اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا تو ایسا ہی ہوتا ہے پھر، اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد جناب آگے میں، ہاں یہ دیکھیں، یہ وہی خان صاحب ہیں جب حکومت سنبھالی نا تو خزانے میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، تو خان صاحب نے لیٹر لکھوایا تھا کہ پی کے وزیر خزانہ سے کہ پاکستان کو امداد نہیں دینی ہے، پاکستان کو پیسے نہیں دینے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا نا، وہ تو چاہتے بھی یہی تھے نا، وہ بھی تو عالمی طاقتوں کا ہی وہ تھا نا ادارہ، IMF۔ تو خان کو انہوں نے جو پروجیکٹ دیا تھا نا وہ 7 تھے، ٹوٹل 7 نکات، اس میں سے 5 خان صاحب نے پورے کر دیے تھے، 2 ہونے والے تھے۔ کون کون سے رہ گئے تھے؟ کہ فوج کو اور عوام کو لڑانا، اور ملک میں افراتفری پھیلانا، اور اسی افراتفری میں ایٹمی اثاثہ جات اور ایٹمی وہ بنانے والے ری ایکٹر وہ انڈیا کے سپرد کرنا، اور اقوام متحدہ کی فوج آ کے یہاں پہ بیٹھنا، اور 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے چھوٹے چھوٹے 4 آزاد ملک بنا کے انڈیا کے ماتحت کر دینا۔ یہ منصوبہ تھا ان کا۔ یہ 2 منصوبے جب پتہ چلے نا اس کو، افیسروں کو، انہوں نے جا کے بتایا آرمی چیف کو، کیونکہ چیف خود تو نہیں جا کے دیکھتا رہتا ہے نا، اس کو بتایا جاتا ہے، ایجنسیوں والے بتاتے ہیں جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں، ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ جنہوں نے جا کے بتایا تو باجوہ کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں، اسے میں نے بر وقت اقدام کیا، ملک بچایا، اور پوری PDM اور جتنے بھی اس میں شامل جماعتیں ہیں ان سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ان سب نے مل کے تو ملک کو بچایا، اور آج ملک ہمارا قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا، اور یہ ملک ترقی کرے گا، اور ملک انشاءاللہ اچھی پوزیشن پہ جائے گا، اور یہاں پہ غربت مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی جب CPEC بن جائے گا۔ CPEC کے تحت روس اپنا 40,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، یہاں سے وہ یورپ کو ٹچ کرے گا، یہ CPEC کا ہی حصہ ہوگا۔ تو ٹیکس فری زون اسی لیے بن رہے ہیں نا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا چائنا اپنا تقریباً 14,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، یہاں سے پھر اتنے نوکریاں ملیں گی نا۔ چائنا کی فیکٹری، ایک فیکٹری میں 15,000 بندوں کی گنجائش ہے نوکریوں کی، تو 14,000 فیکٹری جب چائنا کی آ جائے گی، اور 40,000 روس کی، جس میں کہ روس کے اتنے بڑے بڑے کارخانے ہیں کہ 25,000 بندہ ایک کارخانے میں ملازم ہوگا۔ تو پھر یہاں پہ آپ ڈھونڈیں گے بھی تو آپ کو لیبر کوئی نہیں ملے گا، باہر سے لوگ آ کے نوکریاں کریں گے یہاں پہ انشاءاللہ۔ اور پاکستان کی ایک دن کی انکم کتنی ہوگی؟ صرف یہ محصولات کی مد میں جتنے سالانہ بجٹ کے برابر ایک دن کی انکم ہوگی۔ جب گورنمنٹ امیر ہو جائے گی تو وہ ٹیکس کیوں لگائے گی؟ سب ٹیکس ختم ہو جائیں گے، جیسے دبئی ٹیکس فری ہے نا، اسی طرح انشاءاللہ پاکستان ٹیکس فری بننے جا رہا ہے۔ صرف عوام کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے، اب ان فراڈی غیر ملکی ایجنٹوں کا اعلی کار نہ بنیے گا، نہ اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کیجیے گا۔ ان خامدوں کو بھی میں کہتا ہوں ایک مرتبہ موٹا سا ڈنڈا لیکن اس کا آگے مرچیں لگا کے نا، یہ جو بوڑھی عورتیں گھروں میں ٹک کے نہیں بیٹھتی تھیں نا، وہ جا کے زنا پارک میں زنا کرواتی تھیں، ان کو وہ ڈنڈا یا مولی ایک لمبی سی لے کے نا اس کو مرچیں لگا کے وہ مولی ہی گھسیڑ دیں تاکہ پھر ان کی تسلی ہو جائے۔ انہوں نے ظلم کیا اپنے بچوں کے ساتھ، پاکستان کا مستقبل تھے ان بچوں کے ساتھ، وہ بیچارے آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ اور خان صاحب نے کیا کیا کہ بھائی دفع کرو، ہمارے بندے ہی نہیں تھے، آج کی بجائے کل کی بجائے آج پھانسی لگا دو ان کو، ہمارے بندے ہی نہیں ہیں، ہمارے ورکر ہی نہیں ہیں وہ۔ یہ حال ہوا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، سوچ لیں کہ ملک کا کس طرح ساتھ دینا ہے، اپنی آرمی کا ساتھ دیں، اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنے عوام کا ساتھ دیں، اور اس میں چائنا اور رشیا کا ساتھ دیں، یہ دوست ہمارے ملک ہیں، ان غداروں کا ساتھ نہ دیں، یہ عالمی طاقتیں غدار ہیں، ملک دشمن ہے۔ امریکہ نے اب تک پاکستان میں کیا کیا؟
रूस हमारा दुश्मन था, उसके बावजूद ये कराची स्टील मिल जो है ना, रूस ने तोहफा दी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लगा के। भुट्टो आलमी लीडर था, आलमी लेवल का लीडर था। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 3 आलमी लीडर पैदा हुए हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। नंबर 1 कायदे आज़म, उसके बाद फिर नंबर 2 पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नंबर 3 पे नवाज शरीफ। इनकी कदर करें। चलो 2 तो नहीं रहे, अल्लाह उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, तो एक तो है ना, इसकी कदर करें और नवाज शरीफ को वापस अक्सरियत के साथ, 2/3 अक्सरियत के साथ लाएं ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। और अपनी आर्मी का साथ दें, अपने चीफ का साथ दें, अपनी एजेंसियों का साथ दें, और किसी किस्म की अफवाहों पे, और ये जो इनको ब्लॉक कर दिया करें, या इनका मुकाबला करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि, लेकिन गवर्नमेंट भी क्या करे जी, उनको तो खरबों डॉलर बाहर से आ रहे हैं। ये इसमें आदल राजा भी है, गद्दार पाकिस्तान का मेजर आदल राजा, जो फौज में मेजर था, फौज से ही खाता रहा और फौज के खिलाफ ही अब बयानात दे रहा है। ऐसे गद्दारों से होशियार रहें, इनको ब्लॉक कर दिया करें। मैंने तो उसको आदल राजा को ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि वो मेरा भी लिहाज नहीं करता है, गाली गलौज पे उतर आता है। इसी तरह ये जितने भी बाहर से हैं ना, ये सब गाली गलौज पे उतर आते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यूथियों ने, क्यों बंदा झूठ बोले, 1-2 की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ने मेरी इज्जत ही की है। मैं सलूट पेश करता हूँ उनको, उन यूथियों को भी, जो कम अज़ कम मेरे इन सफ़ेद बालों का ही लिहाज कर लेते थे, तो इज्जत करते थे। तो इसीलिए वजह से तो मुझे दुख भी हो रहा है ना, कि देखें बेवकूफ़ बच्चों ने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। अब उनके शनाख्ती कार्ड कैंसल, पासपोर्ट कैंसल, उनका डोमिसाइल कैंसल, वो किसी जगह पे नौकर नहीं हो सकेंगे। पहली बात यह है कि वो बेचारे जेल से निकलेंगे तो नौकरी की उम्र ही ख़त्म हो चुकी होगी, बूढ़े होके, जवान बच्चे जाएंगे तो बूढ़े होके आएंगे, तो उनको तो सीधी सीधी सजाए मौत है। मैं किसी लगी लपटी बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ कि जिन्होंने मेजर अजीज़ भट्टी की यूनिफॉर्म जलाई, या ये कोर कमांडर की यूनिफॉर्म जलाई, या अच्छा, एक यूथिया मुझे कहता है जी हाजी साहब आप बताएं कि इनको रोका क्यों नहीं गया था। तो मैंने उसको कहा कि बच्चे, ये इसलिए नहीं रोका गया था ताकि उनको तैश ना आए, रोकने से उनको गुस्सा आना था। उन्होंने फिर ये तबाही का उतारनी थी, क्योंकि ये जो प्लान एक दिन पहले बनाया गया था ज़मान पार्क में, वो सारा के सारा उन्होंने बता दिया। वो जो लड़का पकड़ा गया है ना, धीर का, लका गैर का, उसने सब कुछ बता दिया कि किस तरह हमें ट्रेन किया गया था, किस तरह हमें लाया गया था। जो अफगानिस्तान से लाए गए थे उन्होंने भी बता दिया है। सब प्रूफ गवर्नमेंट के पास मौजूद है। जो अजलास हुए हैं, जो मोबाइल ऑपरेट हुए हैं, उनकी कॉलें कहाँ कहाँ से हुई हैं, और कौन कौन बंदा ऑपरेट कर रहा था उन मोबाइलों को, सब तफसील गवर्नमेंट के पास मौजूद है। तो अब इनको सजाएं होंगी ना, तो फिर भी आप लोगों ने इन पे इश्तिहाल में नहीं आना है, बाहर निकल के खुद अपने आप को नहीं फंसाना है, क्योंकि फिर अगर आप लोग ये गलती करेंगे तो जो उनका अंजाम हुआ उससे सबक पकड़ें। बाद में खान साहब ने कह देना कि भाई ये दफा करो इनको, ये तो हमारे वर्कर ही नहीं है। ये वैल्यू है आप लोगों की। तो कोशिश करना है कि जब उनको सज़ा हो जाए फिर भी ये आप लोगों को वर्गलाएंगे, बाहर निकालेंगे, पैसों को भी लालच देंगे। अपनी जानें मत इतनी सस्ती बेचो। अपने माँ बाप से पूछो अपनी कदर, बाप से पूछो, माँ से नहीं। माएँ तो यूथियों की, मैं अब क्या बताऊं कि मैं बेटियों पे ज़्यादा बात नहीं करता रहता हूं, खुद मैं बेटियों वाला हूं, लेकिन सद अफसोस ऐसी माओं पे कि जिन्होंने अपने ही बच्चों का मुस्तकबल तबाह कर दिया, अपने ही घरों के चिरागों को गुल कर दिया है, सिर्फ अपने मज़े के लिए, अपने चस्कों के लिए, बस। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। तो वो उनका, अच्छा ये मैं बात थोड़ी सी उधर हो गई थी। इनका ये गवर्नमेंट ने तो इसलिए वो बंदे हटा दिए कि भाई इनको तैश ना आए, गुस्सा ना आए, तो ये आगे जाएंगे, जाके धरना दे के बैठ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सियासी जमातें क्या करती हैं, धरना दे के बैठ जाती हैं, नारेबाजी करती हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है, नारेबाजी होती है और उसके बाद ख़त्म, बस। ये तो कभी नहीं हुआ कि भाई फौज के साथ ऊपर हमला कर दिया जाए, फौज को आग लगाई जाए, बारकों को आग लगाई जाए। तो बाद में कहते हैं खान साहब के नहीं जी, वो तो एजेंसियों के लोग थे। खान साहब उनके पास पूरी वीडियो से एक एक बंदे की वीडियोस मौजूद है, और जिस बंदे को खान साहब कह रहे थे ना कि तस्वीर दिखाई थी कि ये बंदा
आर्मी का बंदा है, एजेंसी का बंदा है, ISI का बंदा है। वो बंदा न्यूयॉर्क से आया था, अमेरिका से आया था, डॉलर लेके आया था और वही उनको आगे गाइड कर रहा था। वो भी अरेस्ट हो गया, वह होटल से अरेस्ट हुआ है। और उसका PTI से क्या ताल्लुक है कि वो शिकागो में PTI का सीनियर नायब सदर है। खान साहब, आपका झूठ अब कोई नहीं पकड़ा जाएगा, सॉरी, आपका झूठ अब हमेशा पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब आप अल्लाह की पकड़ में आ चुके हुए हैं। अब आप कितने झूठ बोलेंगे? बस कर दे आप, खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें, इस बच्चों पे रहम करें। अल्लाह ताला जैसे आपने इन बच्चों के साथ किया है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह आपके यहूदी बच्चों के साथ भी ऐसा ही करेगा। आपके दोनों बेटे यहूदी हैं, बेटी क्रिश्चियन है। जिसको लोग कह रहे थे ये जायल यूथ है कि रियासत मदीना बनाएगा, जो अपने बच्चों को मुसलमान नहीं बना सका, उसने रियासत मदीना क्या बनानी थी? रियासत मदीना दुनिया में एक ही है, जो रोए क़यामत तक कोई दूसरी रियासत मदीना के क़यामत तक नहीं बन सकती है, ना ही बनेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि जो 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 उसका बनाने वाला था वही नहीं है दुनिया में, तो किसने बनानी है और किस में हिम्मत है बना सके? है कोई उनके पाँव के खाक के बराबर भी कोई है तो बताएं। तो ठीक है, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर कल बात करेंगे। तो अपने मुल्क के वफ़ादार बने, अपने आर्मी के वफ़ादार बने और अपने बच्चों पे नज़र रखें। फेसबुक पे, ट्विटर पे अब उसमें भी पकड़ शुरू हो गई है। मीडिया पे जितने भी यूथिये बैठे हुए होते थे ना, अब उनकी भी पकड़ शुरू हो गई हुई है। इसलिए माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि नज़र रखें उन पे, माँओं को दफ़ा करें, छोड़ दें यूथियों की माँओं को। वो माएँ नहीं है, वो डैने हैं, चड़ेले हैं वो। उनको छोड़ दें, उनके बाप को चाहिए, अगर कोई बाप है उनका। अगर धरने की पैदावार है फिर तो वो नहीं होगा बाप, तो अगर बाप है तो वो बाप को चाहिए कि उन पर नज़र रखे और अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि आने वाले उसमें भी यही सज़ाएं होंगी। उसमें कम से कम 10 साल सज़ा होगी, जो कि इसमें गवर्नमेंट के और आर्मी के ख़िलाफ़ बात करेगा किसी भी उस पे मीडिया पे आके। तो अपने बच्चों को मुस्तकबल बेहतर बनाएं, बचाएं इनको। तो आप दुआ करते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान को क़यामत तक कायम व दायम रख। या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगना रात चौगुना तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पाकिस्तान को IMF के चुंगल से निकलने में गैब से मदद फरमा। या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान के स्टेट बैंक का हमारा इमरान नियाज़ी ने IMF के हवाले कर दिया था, उसको वापस लेने में हमारी गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। या अल्लाह, अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अफ़वाज पाकिस्तान पे हमला करने वालों को नेस्त व नाबूद फरमा, छुप के वार करने वाले छुपे हुए दुश्मनों से या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को महफूज फरमा। पाकिस्तान की सरहदों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े महफूज फरमा। या अल्लाह, जो गैर मुल्की लड़ रहे हैं बलूचिस्तान में, या अल्लाह उनको तबाह व बर्बाद फरमा। और या अल्लाह, उनकी निशानदेही करने में हमारी गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह, ख़ुसूसी करम फरमा, ख़ुसूसी रहम फरमा। या अल्लाह, हम सब की ख़ताओं को, गलतियों को, कोताहियों को माफ़ फरमा। और या अल्लाह, हमारे जनरल सैयद आसम मनीर साहब को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। उनको और उनकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रख। उनके जिसमें भी वो सफ़र करें उस जहाज़ को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रख, उनकी गाड़ी को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रख, उनके पूरे स्क्वाड को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख। जहाँ कहीं भी जाएँ उनकी हिफाजत फरमा। और या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब के सदक़े सैयद आसम मनीर साहब की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह,
ہمارے یا اللہ ISI کے سربراہ کی بھی حفاظت فرما، ISI کے جوانوں کو اور افسران کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے ننگا کر دے، عیاں کر دے، اور یا اللہ چھپے ہوئے دشمنوں کو بھی ان کے سامنے ظاہر کر دے، اور یا اللہ اسی طرح ہماری FIA کے جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، یا اللہ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو بھی یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور چھپے ہوئے دشمنوں سے ان کو محفوظ فرما، اور یا اللہ ان کے اوپر بھی اپنا کرم فرما، رحم فرما، اور یا اللہ خصوصاً چیئرمین، نیب اور نیب میں جتنے بھی لوگ ہیں، اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں، افسران ہیں، انچارج ہیں، سب کو یا اللہ لمبی ایمان والی، صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان اداروں کے اندر جو غدار چھپے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نشان عبرت بنا دے، ان کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان کرپٹ ججوں کو یا اللہ نیست و نابود فرما، جو پیسے لے کے انصاف کو بیچ رہے ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو ان کی بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما، اس میں جو وکیل ملوث ہیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان کو بھی ان کے فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ اسٹیٹ بینک واپس لینے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ CPEC ہمارے آنے والے نسلوں کا مستقبل ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے CPEC کمپلیٹ کرنے میں ہماری غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ہم سب کے اوپر خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، ہم سب کی زندگیوں کو آسان بنا، اور ہم سب کے اوپر خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ ہمارے ملک پہ ان عالمی جو یا اللہ عالمی طاقتیں ہمارے ملکوں کو تباہ کرنا چاہتی ہیں ان کو، اور ان کے اعلیٰ کار سہولت کار جو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تباہ و برباد فرما، یا اللہ جتنے بھی یا اللہ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کو لمبی ایمان والی، صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما، جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان کی تنگ دستی دور فرما، ان گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں یا اللہ جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں ان کی غیب سے مدد فرما، اور ان کے ماں باپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں، جن جن بچیوں نے مجھے کہا ہوا ہے یا اللہ ان سب کو یا اللہ اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ ان سب بچیوں کے گھروں کو سدا آباد رکھ، یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری ان بچیوں کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں بجلی گیس کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان سب کی غیب سے مدد فرما، جو بچے بے روزگار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں یا اللہ بے روزگاری کی وجہ سے تنگ دستی آئی ہوئی ہے ان سب کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ان کے بچوں کو اچھا نیک اچھا روزگار عطا فرما، اور یا اللہ تھوڑے میں بھی برکت عطا فرما، جو حق حلال کماتے ہیں یا اللہ ان کی کمائیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما، اور اس میں برکت عطا فرما، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ اس بجٹ میں ان کو ریلیف ملنے میں غیب سے مدد فرما، ریلیف دینے میں گورنمنٹ کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ یہ پہلا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ IMF کی ہدایت کے بغیر،
ان کی مرضی کے بغیر یا اللہ اس میں ان کو غیب سے مدد کر کے کامیابی عطا فرما، اور غریب دوست بجٹ بنانے میں ان کی غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ ہم سب کے بچوں کو یا اللہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا اللہ جو مائیں بگڑ چکی ہیں یا اللہ ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خصوصی کرم فرما، رحم فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ قیامت ہم سب کو شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔